بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ کی شہزادی سونے کی بن گئی۔ انگلینڈ میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام میڈاس تھا۔ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ سونے کی بنی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا اور ہر وقت اسی فکر میں رہتا کہ اس کے پاس سونے کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں ہوں۔ اپنے اس شوق میں اپنی رعایا کو بھول گیا تھا۔ اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے ملک کے لوگ بہت غریب تھے۔ بادشاہ کا وزیر بادشاہ کو کہتا، ہمیں اپنے ملک کے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، وہ بہت بری حالات میں ہیں۔ بادشاہ جواب دیتا، تمہیں ان غریبوں کا اتنا خیال کیوں ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی دولت ان بھوکے ننگوں میں لوٹا دیں اور خود فقیر ہو جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے محل کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور اپنے پاس جمع کیے ہوئے سونے کے سکے گننے لگتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ سونے کے سکے گنتا، اسے اتنا ہی مزہ آتا۔ بادشاہ کی ایک بڑی ہی پیاری لڑکی تھی جس کا نام میری گولڈ تھا۔ میری گولڈ بہت خوبصورت تھی۔ اسے پھول بہت پسند تھے اور جب بھی موقع ملتا وہ باغ میں جا کر پھول جمع کرتی تھی۔ جب بھی میری گولڈ کی سالگرہ ہوتی تو بادشاہ اسے سونے کے بنے ہوئے تحفے دیتا۔ ایک دن جب اس کا وزیر اعظم اسے غریبوں کی مدد کرنے کو کہہ رہا تھا، بادشاہ میں غصے ہو کر بولا، تم کو نہیں معلوم کہ میں دنیا کا امیر ترین بادشاہ بننا چاہتا ہوں اور تم ہو کہ میری دولت کو کم کرنے کا سوچتے رہے ہو؟ بادشاہ نے وزیر سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو چھوؤں وہ سونے کی ہو جائے۔ وزیر نے کہا، یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، گستاخ، خاموش ہو جاؤ اور مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اسی وقت وہاں سے ایک پری گزر رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کی خواہش سنی تو اس نے لالچی بادشاہ کو سبق سکھانا چاہا۔ پری نے بادشاہ کے سامنے آئی اور کہا، میں نے تمہاری خواہش سنی ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ پری نے کہا، کل صبح تم کسی چیز کو بھی چھوؤ گے وہ سونے کی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اب اسے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ جلدی سے صبح ہو اور اس کی خواہش پوری ہو۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، میں سب سے امیر بادشاہ بن جاؤں گا، لوگ میری دولت کی مثالیں دیں گے۔ کتنا اچھا لگے گا جب میرے پاس ہر چیز سونے کی ہوگی۔ صبح بادشاہ بہت جلد نیند سے جاگ گیا۔ اس نے جیسے ہی اپنے کمبل کو چھوا تو کمبل سونے کا ہو گیا۔ اب اس نے کرسی کو چھوا تو کرسی بھی سونے کی ہو گئی۔
जग को छुआ वो भी सोने का हो गया, मोमबत्ती स्टैंड को छुआ वो भी सोने का हो गया, अपने पलंग को छुआ वो भी सोने का हो गया, अपने कमरे की सभी चीज़ों को सोने का करने के बाद बादशाह अपने महल के बाग में गया। वहाँ इसने फूलों को छुआ वो भी सोने के हो गए, मैरी गोल्ड के पले हुए हिरन और खरगोश को छुआ तो वो भी सोने के हो गए। हर चीज़ को सोने का बनाकर बादशाह खुशी खुशी महल में वापस आया। जब वो नाश्ता करने मेज़ पर बैठा ताकि नाश्ता कर सके, मेज़ पर नाश्ता लग चुका था। नाश्ते में दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। बादशाह ने खाने को हाथ बढ़ाया। इसने सेब को उठाना चाहा तो वो सोने का बन गया। वो जिस भी चीज़ को, मसलन डबल रोटी, दूध, मक्खन, जाम, ट्रे, टोकरी वगैरह को हाथ लगाता, वो चीज़ सोने की बन जाती। वो नाश्ता ना कर सका। क्या कभी सोने की चीज़ें भी खाई जा सकती हैं? ये चीज़ें तो सिर्फ रखने के लिए होती हैं। सुबह बादशाह जब शहजादी मैरी गोल्ड को अपने महल के बाग में फूल तोड़ते हुए देखता है तो वहाँ का अजीब मंजर उसे नज़र आता है। शहजादी परेशान हो जाती है कि सारे बाग और इसके पालतू जानवर मुख्तलिफ नज़र आ रहे थे। वो बहुत उदास हो गई। इसने सब फूलों की खुशबू खो गई। मेरे पालतू जानवर भी हरकत नहीं कर रहे। ये इन सब को क्या हो गया? मैरी गोल्ड बहुत रोई और रोते हुए अपने बाप के पास पहुंच गई और इसको सारी बात बता दी। बादशाह ने कहा, शहजादी मत रो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ। ये सुनकर मैरी गोल्ड खुश होने के बजाय और ज़्यादा रोने लगी। बादशाह ने अपनी शहजादी को चुप कराने के लिए इसे थपकी दी तो बादशाह का हाथ लगते ही मैरी गोल्ड भी सोने की हो गई। एक जीती जागती शहजादी अब एक सोने का मुजस्मा बन गई। ये देखकर बादशाह परेशान हो गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ना हो सका। अब तो बादशाह भी गमगीन हो गया। इसकी बेटी सोने का मुजस्मा बन चुकी थी और वो कुछ ना कर सका। दोपहर के खाने का वक्त हो गया और गरीब से गरीब इंसान भी खाना खा रहा था, मगर बादशाह भूखा था। बादशाह ने यह देखा कि महल से बाहर बहुत से बच्चे खेल कूद रहे थे। वो देखकर उदास हो गया। अब इसकी बेटी कभी नहीं खेल सकती। वो ये सब देखकर पछताता हुआ महल वापस आ गया। इसके सामने अचानक वही परी आ गई। बादशाह ने उस परी से कहा, क्या ये सब ठीक नहीं हो सकता? और परी आगे से बोली, क्यों बादशाह, क्या तुम्हें अब तुम सबसे बड़े अमीर बादशाह नहीं हो? बादशाह ने कहा, अच्छी परी, अब मैं सबसे अमीर बादशाह हूँ, लेकिन इतना सोना भी मुझे खुश नहीं कर सका। ये सुनकर परी जान गई, अब बादशाह कभी लालच नहीं करेगा। बादशाह बहुत रोया। परी ने बादशाह को पानी से भरा हुआ जग दिया और कहा, इस जग का पानी हर इस चीज़ पर छिड़का दो
جس کو تم نے چھوا، اور وہ پہلے کی طرح ہو جائے گی۔ اور بادشاہ نے توبہ کی، جس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔